इस प्रोग्राम के प्रायोजक घुमन प्रोडक्शंस जलंधर। पिछले दिनी होले महल्ले के संबंध विच गुरुद्वारा गुरुसर साहिब पातशाही छेवीं श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी पिंड सैफलाबाद विखे श्रीमान संत बाबा लीडर सिंह जी वालों समूह इलाका निवासी NRI वीरां अते संगतां दे सहयोग नाल एक विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन की शुरुआत वेले धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं बहुत ही सत्कार सहित लिया के फुल्लां नाल शंगारी गई पालकी वाली गड्डी विच सुशोभित किया गया। ये नगर कीर्तन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया अते पंजां प्यारियां की अगवाई विच गुरुद्वारा गुरुसर साहिब तो सवेरे 8 बजे आरंभ होया। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, 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 सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता। फिर नगर कीर्तन पिंड सैफलाबाद की परिक्रमा करदा होया घणीए के तो होके खैड़ा बेट पुज्जा, जिथे संगतां अते संत बाबा महात्मा मुनि जी ने नगर कीर्तन का भरपूर स्वागत किया। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं रुमाला साहब ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਸੈਫਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਘਣੀਏ ਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਤਪ ਚੜਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਦਰਾ ਨੀਤ ਦਾ ਕਾਲ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮਾਨ ਸਭ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਸ਼ਾਨ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੜਤ ਚਾਨਣੀ ਦੀ ਪਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸੁਣੇਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਤਲਾ ਦਿਆ ਗੁਣੀਆਂ ਉਨੀ ਤੇ ਨਕਸ਼ ਅਕਲ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ चंदन दी चौकी तो उतरिया नचन देवानू बचन कादिया केला अदत ही खेला तलादा नक्श फिल्म बरशा गई। शस्त्र दिया ऐसिया चालां दस कमाला बन हथियार पंजे पंज। मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, सो दुख कैसा पावे, 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 सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। मेरे राम राए तू संता का संत तेरे,
ਫਿਰ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਖੈੜਾ ਬੇਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਰਖਪੁਰ, ਅਕਬਰਪੁਰ, ਔਲੌਦੀਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुर का दिलासा, सो दुख कैसा पावे, 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 जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਖੀਰਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਚਾ ਬੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। नाम ते आयन सुख फल पायन, आठ पैरे आराधे, तेरी शरण तेरे परवासे, पंच दुष्ट ले साधे, सो दुख कैसा पावे, 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 सो दुख। ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਬੇਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਾ ਦੇਸਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਫਜ਼ਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ, ਮਗਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਗਰ ਪਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰੈਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਤੀ ਕੇ ਸੰਗੋਜਲਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮੁਨੀ ਜੀ ਖੈੜਾ ਬੇਟ, ਸੰਤ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਫਜ਼ਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे।
ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखे मेरे। सो दुख कैसा पावे, 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 सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, 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 सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਬੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, 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 सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर। ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਨੀ ਹਜੂਰੀ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਫਲਾਬਾਦ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਵੀ ਲਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ। और सतगुरु जी की बाणी पढ़ी है, सब कहते काया रंगल जेठ ये प्यारे, कह लगे पाइए नाम मजीठ,
रंगण वाला जे रंगै साहिब ऐसा रंगना दीठ, जिनके चोले रखड़े प्यारे कंत बिना के पास। ਉਹ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਉਸ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਂ, ਰਸਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੱਟੀ ਰੰਗ ਹੋਲੀ ਦੇ ਲਿਆਉਣਾ ਰੰਗ ਨਾ ਮੁਰਝਾਏ ਤੇਰਾਂ ਤੇ, ਕੱਟੀ ਰੰਗ ਹੋਲੀ ਦੇ ਲਿਆਉਣਾ ਰੰਗ ਨਾ ਮੁਰਝਾਏ ਤੇਰਾਂ ਤੇ, ਕੱਟੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਝਾਲਮਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾਂ ਤੇ, ਨੌਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋਲੀ ਖੰਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਆ ਹਮੇਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਆ ਹਮੇਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਹੋਲੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਲਾ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਹੋਲੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਲਾ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਜਿਨ ਨਖੈ ਪਤਾਰਿਓ ਸੁਰਦਰ ਕੀਏ ਸਨਾਥਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਤ ਦਿੱਤਾ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਜਪ ਕਰਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਮਰਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮਰਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਾਂ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧ ਬਣਾਈ, ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, सो दुख कैसा। ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਦਾ ਦੇ ਜੋਗ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਟ ਪੁੱਛਾ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਗੋ ਜਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਥ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ, NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਪਿੰਡ ਸੈਫਲਾਬਾਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਸੈਫਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਗੇ ਨੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ। ਭਾਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਗੇ ਨੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ। पावे सो दुख कैसा 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 पावे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋਬਾਈਲ 9881 00676 9881 00676